آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، او میرے جانثارو چاہنے والو، کیا میں تمہیں ان لوگوں کے بارے میں نہ بتاؤں جو جنتیوں میں اشرف ہے، اعلیٰ ہے، سندر ہے، بہتر ہے؟ صحابہ نے عرض کیا آقا ارشاد فرمائیے وہ کون لوگ ہیں جو جنتیوں میں اشرف ہے، اعلیٰ ہے، سندر ہے، بہتر ہے؟ قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، آقا ارشاد فرماتے وہ میری امت کے علماء ہیں۔ بے شک بے شک، بہت خوب، زندہ باد زندہ باد، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مذہب اسلام، مسلک اعلیٰ حضرت، ماشاءاللہ ماشاءاللہ، بہت خوب، سبحان اللہ۔ اپنی باری آئی تو انہوں نے بھی نعرہ لگا دیا، لیکن یہ تو سب کے لیے ہے۔ آقا اب یہ وہ لوگ ہیں، میں ان کا تعارف کیا کرا سکتا ہوں جس کا تعارف نبی نے بھی کرایا، اور پھر یہ تو علماء کے ساتھ ساتھ سادات کرام بھی ہیں۔ اللہ سبحانہ بڑی بارگاہ میں آپ لوگ حاضر ہیں۔ اب میں آپ لوگوں کی طرف آنا چاہتا ہوں، ایک ایک بات اٹھاتا ہوں اور اٹھا کر کے آپ کے گلے میں پھول کے ہار کی طرح بنا کے ڈالنے کی کوشش کرتا ہوں، اجازت ہے؟ اب دیکھو اپنے گریبان میں جھانکو، کوئی شخص ایسا ہو جس پہ صبح سے شام تک 10 مرتبہ اللہ کی لعنت پڑ جائے تو بولو وہ کتنا برا شخص ہوگا جس پہ اللہ کی لعنت پڑ جائے۔ اگر کسی نمازی پہ 10 مرتبہ اللہ کی لعنت پڑے تو وہ کامیاب ہو سکتا ہے، اور کسی حاجی پہ اگر 10 مرتبہ اللہ کی لعنت پڑے وہ کامیاب ہو سکتا ہے۔ کسی مولانا پہ یا تم پہ یا مجھ پہ اگر کسی پہ 10 مرتبہ کم سے کم اگر اللہ کی لعنت پڑ جائے تو وہ کامیاب ہو سکتا ہے، مگر آپ لوگوں میں بھی کم سے کم 15 آدمی تو ایسے ہوں گے جن پہ روزانہ کم سے کم 10 مرتبہ اللہ کی لعنت پڑتی ہے۔ آپ کہو گے کیسے؟ میں کوئی بھی بات بغیر ثبوت اور بغیر دلیل کے نہیں کروں گا، انشاءاللہ یا تو قرآن سے ثابت کر کے جاؤں گا یا حدیث سے۔ کون ہے وہ جس پہ اللہ کی لعنت پڑتی ہے؟ بتاؤں؟ نام لے کے ایسے ہی ڈر گئے، لیکن پیارے اگر میں بتاؤں تو میری بات بھی غلط ہو سکتی ہے، اگر مولانا شعیب صاحب بتائیں ان کی بات بھی غلط ہو سکتی ہے، سید معراج میاں بتائیں ان کی بات بھی غلط ہو سکتی ہے، قاری ذاکر حمیر پوری بتائیں ان کی بات بھی غلط ہو سکتی ہے، کوئی پیر صاحب بتائیں ان کی بات بھی غلط ہو سکتی ہے، تو پھر کس سے پوچھو گے؟ بات تو تگڑی کہہ دی ہے تو دلیل بھی تگڑی دے کر کے جاؤں گا۔ چلو قرآن شریف کی طرف چلو، اللہ کے کلام کی طرف چلو۔ قرآن شریف کا کوئی بھی لفظ غلط نہیں ہو سکتا، کوئی بھی حرف غلط نہیں ہو سکتا، چاہے سمجھ میں آئے یا نہ آئے، لیکن قرآن حق ہے، اس کا ہر لفظ حق ہے۔ اب ذرا سنو، بسم اللہ الرحمن الرحیم، لعنت اللہ علی الکاذبین۔ اللہ فرماتا جھوٹوں پر، جھوٹ بولنے والوں پر اللہ کی لعنت ہے۔ کس پہ اللہ کی لعنت؟ جھوٹوں پر۔ اب اپنے اپنے گریبان میں جھانک کے دیکھو، صبح سے شام تک کون کتنی کچی پھینک رہا ہے۔ اور یہ جو ہے نا یہ موبائل، یہ تو مقرروں کو بھی جھوٹ بلوا دیتا ہے، شاعروں کو بھی، ناظموں کو بھی، پیروں کو بھی۔ کہاں پہنچے حضرت؟ ہے لال پور میں، کہہ رہا دڑیا، وہاں پہنچ گیا ٹانڈا۔ یہ بھی تو جھوٹ ہے۔ کتنا کہاں حضرت ہے؟ دکان پہ تو بتا رہے ہیں، مکان پہ ہے، مکان پہ تو دکان پہ۔
कम से कम 10 मरतबा इंसान झूठ बोल जाता है और अल्लाह का कलाम गलत नहीं हो सकता। अल्लाह फरमाता झूठों पर अल्लाह की लानत। अब अगर नमाज पढ़े और झूठ बोले तो उस पे भी अल्लाह की लानत, हज कर ले और झूठ बोले उस पे भी अल्लाह की लानत, तकरीर करे और झूठ बोले उस पे भी अल्लाह की लानत, नात पढ़े झूठ बोले उस पे भी अल्लाह की लानत, नमाज पढ़े और झूठ बोले उस पे भी अल्लाह की लानत। जो जो झूठ बोले उस पे अल्लाह की लानत। तुमने हुजूर सैयद सादिक मियां के उर्स पाक में तुम्हें ये वादा करना है, अगर अल्लाह की लानत से बचना है तो आज के बाद झूठ नहीं चलेगा। बेशक बेशक, बहुत खूब हजरत, बेशक बेशक। पीर साहब कपड़ा पकड़वा देते हैं दूर तक, लो पकड़ा पकड़, बोले झूठ से बचता रहूंगा, चुगली से बचता रहूंगा, गीबत से बचता रहूंगा, सारी तौबा करा के और हुजरे में बैठ के पीर इतनी गीबत कर रहा है, इतनी चुगली कर रहा है, मुरीद कह रहा है हाँ हुजूर, हाँ हुजूर, हाँ, इधर तौबा करा रहा है। पहले सुधरना पड़ेगा, बेशक बेशक, पहले संभलना पड़ेगा। ये हुजूर सैयद सादिक में सब भोले थे, सीधे थे, जी जी जी, शरीफ थे, तुम लोग ज्यादा जानते हो। और फिर यार उनकी रगों में फातिमी दूध और हैदरी खून मौजूद। क्या बात है, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, बेशक। नमाज पढ़ते हो ना, नमाज, तुम क्यों नमाज पढ़ोगे? तुम तो जलसे में एक नारा लगाओगे, नारे तकबीर, नारे रिसालत, जन्नत अपने अब्बा की, ठेकेदार हो गए जन्नत के एक ही नारे में। तुम क्यों नमाज पढ़ोगे? नमाज से क्या मतलब? बस नारा लगा लिए, कूद लिए, फांद लिए, जन्नत अपने अब्बा। मन क़ाला ला इलाहा इल्लल्लाह दखल फिल जन्नह, जिसने कलमा पढ़ा, ईमान लाया, जन्नत में तो जाएगा, मगर उससे पहले कब्र में सर्विस भी होगी। सर्विस इतनी कुटाई होगी ना, इधर की पसली इधर चूं, इधर की पसली चूं, फिर कोई किसी की नहीं सुनेगा, सारी सन छुड़ा दी जाएगी। इसलिए मैंने कहा एक एक बात उठाऊंगा और बताता जाऊंगा। बोलो उर्से पाक में, वो भी आले रसूल के उर्से पाक में, ये गुनाहगार और ये आले रसूल यहाँ पर मौजूद। बोलो इंशाअल्लाह आज के बाद झूठ नहीं बोलेंगे, अहद कर लो तो तुम्हारी इस्लाह हो जाएगी। बोलो इंशाअल्लाह आज के बाद झूठ नहीं बोलेंगे। हाथ उठा के वायदा करो तो आगे बढ़ूंगा। बोलो इंशाअल्लाह झूठ, बोलो इंशाअल्लाह झूठ, इंशाअल्लाह रख लो। अब दूसरी बात उठाता हूं, अगर इजाजत हो तो उठाऊं या रहने दूं? अच्छा कह रहे सारी उठा दो आज। चलो फिर तुम्हें उठा दे रहे हो, चलने घर को। अच्छा अभी ना, एक चीज और, हमारे दरमियान बड़ी तेजी से चल रही है लेकिन लोगों को पता नहीं। बताऊं क्या? हम हलाल हराम को नहीं देखते। सुनो, अगर कोई मुर्गा मर जाए, मर गया, सांस नहीं ले रहे आप, चाहे देसी हो या विदेशी हो, कोई भी हो, तो तुम कोई भी मुसलमान उस मरे हुए मुर्दार, जो मरा हुआ मुर्गा है, उसे खाएगा पका कर? और अगर बकरा मर जाए तो वो भी नहीं खाएगा। मरे हुए का गोश्त मुसलमान के लिए हलाल, पहले उसको ज़बह करेगा तब। अगर कोई शख्स तुम्हें ऐसा मिल जाए जिसका सगा भाई, उसका इंतकाल हो जाए, यार अगर बीबी बच्चे होंगे तो कितना दुख होगा, उसे तसल्ली देना चाहिए, कुरान खानी हो, दुआएं, अल्लाह मेरे भाई की मग़फ़िरत कर दे, ऐ अल्लाह मेरे भतीजों को, इनको सबको सब्र अता, ये सब दुआएं होती हैं। और अगर वो आए और आकर के अपने सगे भाई का गोश्त नोच नोच के खाने लगे, बोलो ऐसा शख्स को तुम अपने दड़ियाल में टिकने दोगे? बोलो, अगर रहने भी लगा तो उससे दोस्ती करोगे?
उसे दस्तरखान पे खिलाओगे, उसके गले में हाथ डाल के घूमोगे, और अगर तुम में से कोई हो तो तौबा करोगे? बोलो, तुम में भी कम से कम अगर यहाँ 100 आदमी बैठे ना, कारी साहब कुबला चलेगा? अच्छा है, तरक्की कर रहे हैं, किधर पहुंच गए? अच्छा इधर ही है, समझ रहे? माशाल्लाह मछलियों का बहुत शौक है कारी साहब को। नगरी की हर बाजार में मोटरसाइकिल की हुई मिलती है। लेकिन तब हम लोग ना कभी कभी हंसना होता तो आपस में हंस लेते। तो कम से कम आप लोगों में भी 50 ऐसे होंगे जैसे अपने मरे हुए भाई का गोश्त खाने वाले। आप कहोगे यार कहां से लिया ये मौलाना पकड़ के? तो तुम मुझे तो जानते ही होगे, कहां से आ गए यार, हमने तो आज तक नहीं देखा। कोई कहेगा हमारी 50 साल की, कोई कहेगा 40 साल की। लेकिन मैंने पहले कहा मैं किसी मौलाना की बात नहीं करूंगा, इतनी ऊंची बात करूंगा इंशाअल्लाह, इतनी ऊपर ले जाकर के रखूंगा कि तुम कहोगे ही नहीं कि मैं इनकी बात नहीं मानता। आजकल तो झगड़े इतने चल रहे हैं ना, कोई कह रहा है मैं इन मौलाना की नहीं मानता, कोई कह रहा है मैं इन मौलाना की नहीं मानता।